आजच्या प्रोग्राममध्ये आपलं स्वागत आहे. A very warm good evening to one and all. Rotary Club of Parleshwar has been doing Samvad Doctoranshing for the past 10 years. It's been a great experience for all of us as common people, that we share a lot of knowledge and there's a lot of information sharing from doctors. It's an interactive program, and going further, it adds to our knowledge about our well-being. So in the continuation of the same series, today we have a specialist doctor, Dr. Prashant Chhajed, who will be talking on sleep disordered breathing specialist. I invite Dr. Monica, President, to escort Dr. Prashant onto the stage. I also request President Dr. Monica to offer him as a token of respect and love. Today's speaker is a multifaceted personality. He has a lot of versatility acute in his CV. He's not only a doctor, he's a researcher, he has a lot of publications, he's also a teacher, and he's been a gold medalist in the medical field. So I think there is a lot of knowledge that we can gain from him, and you can also engage into informal talk of him offline after we finish his speech. And just to do credit to his CV, Dr. Prashant Chhajed is currently having lung care and sleep centers located at Santa Cruz. He is also attached to Fortis Hiranandani Hospital, Vashi, and a consultant to Lilavati and Nanavati Hospital, Mumbai. By education, he's done his MBBS from the University of Bombay. He has a lot of accreditations of Fellow of the Chess Society of USA, Statistical Method course from Sydney, and as an appointment, he is a lecturer, having served as a lecturer with Sion Hospital. He is there on many committees and other affiliations basically, and he has a lot of academic awards to his credit. He's been on the editorial board of many Indian and international journals, basically, a reviewer of many journals, and a membership of the Cream Society of the world. So with these few words, and not without wasting any time, I hand over the stage to Dr. Prashant. Please take over, sir. So good evening. Thank you very much for this invitation, this honor to speak with you. So what I'm going to do in the next 1 hour or so is to just discuss about sleep. Sleepचं महत्त्व काय हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. I'm going to give you some background. I will show you some data. Okay? I will give you some explanations. And after having done the talk, as it was said, we will have an informal discussion. I will answer all your queries. So when we talk about sleep problems, so what we see is that 40% of Indians are suffering from a sleep disorder. How many? 40%. Some sort of a sleep problem. 98% are undiagnosed and not treated. Okay? And the prevalence of sleep disorder increases with age. That's artha kai? As the age is increasing, the sleep related problems will increase. So what is sleep? Sleep is a naturally recurring state characterized by reduced or absent consciousness. That means we are not conscious and it's a state of relaxation. Okay?
It relaxes our bodies. It allows, this is a most important slide, okay? It allows body to recover and rejuvenate. Cellular reconstruction takes place. What is cellular reconstruction? म्हणजे आपल्या शरीरात जे वेअर अँड टेअर झालं आहे संपूर्ण दिवसामध्ये, आपले जे सेल्स खराब झालेत, दे नीड टू रिकवर अँड दॅट विल हॅपन. मराठी जास्त ना? या ओके फाईन. सो तर सेल्युलर रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय? संपूर्ण दिवसात जे आपल्या शरीराचे जे सेल्स खराब झाले आहेत, ज्यांच्यावर थोडी इंजरी झाली आहे, हे सगळे सेल्स रिकवर होतात रात्री. आपले जे ऑर्गन्स आहेत ते ॲक्टिवली इन्वॉल्ड आहेत, ॲक्टिवली वर्क करतात रात्री, इन द डे टाईम ॲक्टिव्ह काम करत आहेत. आपले मसल्स आपण चालतो, फिरतो, बोलतो, या सगळ्या मसल्सना रिकवर करायची गरज आहे आणि हे सगळं रात्री झोपेत होतं. झोप ही महत्त्वाची आहे आपल्या इम्युनिटीसाठी. आपल्या बॉडीची जी इम्युन सिस्टम आहे, ही इम्युन सिस्टम जी आहे ही झोपेत रिकवर होते, आपली इम्युनिटी वाढते. तर ज्या लोकांना झोप व्यवस्थित नसते त्यांच्या बॉडीची इम्युनिटी कमी होते. जर 24 आवर्स जर कोणी झोपलं नाही तर बॉडीची इम्युनिटी रिमार्केबली कमी होत आहे. सो तुम्ही बरेच वेळा बघितलं असाल, लग्न असतं, कार्य असतं, काम असतात, फॉर 2-3 दिवस लोक झोपत नाही, झोप कमी झालेली असते, त्याच्यानंतर बरीच लोक आजारी पडतात. ओके, ते आजारी का पडतात? एक तर ते कामात असतात, लग्नात असतात, कार्यात असतात, इम्युनिटी कमी असते, खूप लोक असतात, देर इज अ बिग क्राऊड, सो चान्स ऑफ पिकिंग इन्फेक्शन इज हाय. ओके, एक्झाम्पल, दॅट जस्ट अन एक्झाम्पल. तर स्लीपचे बेनिफिट्स काय आहेत? ते आपल्या हार्टला हेल्दी ठेवतात, आपल्या मेमरीला बूस्ट करतात. इट बूस्ट द मेमरी. ज्या लोकांची झोप कमी असते त्यांची मेमरी कमी होते. वजन कमी करण्यात मदत होते. डिप्रेशनची रिस्क कमी होते जर झोप चांगली असली तर. इट कीप्स अस अलर्ट. बॉडीला रिपेअर मेकॅनिझम, आपल्या बॉडीचं जे दिवसात वेअर अँड टेअर होतं आहे, दॅट इज ऑल रिपेअर्ड ॲट नाईट. सो स्लीप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. And it also helps to prevent cancer. So I will show you as we go ahead. आपण जर बघायला गेलो तर स्लीप, आपण 1/3 of the life we are sleeping or we are supposed to sleep. Sleep is an active process. It is not a passive process. All the organs are working. आपले जे शरीराचे जे ऑर्गन्स आहेत ते बंद नाही होत स्लीपमध्ये. फक्त आपलं जे कॉन्शियसनेस असतं ते नसतं. रेस्ट ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग. दे आर ॲक्टिव्ह. दे आर डुईंग ऑल द फंक्शन. But because of sleep, they get a chance to recover. झोपेत बरेच चांगले हॉर्मोन्स इम्प्रूव्ह होतात. ग्रोथ हॉर्मोन, मेलाटोनिन आणि ऑल द गुड हॉर्मोन्स, जे चांगले हॉर्मोन्स आहेत ते झोपेत वाढतात. Sleep allows rest. It allows relief from tiredness, restoration of our body, re-energize, conservation of energy and restoration of our thinking ability. Baga, thinking ability is extremely important. Therefore, for young people who are studying, it's giving exams, extremely important ki zhop rohaila paije. 6 to 7 hours, 8 hours, they have to sleep during exam time or studying time or whenever they are doing research or whatever, so that the mental ability or the thinking is good. तर आपल्याला किती झोप लागते? फ्रॉम ॲट बर्थ इन्फंट्स आर स्लीपिंग 16 to 20 hours, आणि जशी आपली एज वाढते झोपेची रिक्वायरमेंट कमी होते. बट रिमेंबर इम्पॉर्टंट थिंग, जे टीन्समध्ये असतात अंटिल 20 years, दे स्टील नीड 9.5 to 10 hours ऑफ स्लीप. अँड आपण हे आता सध्या बघत नाही, अँड दॅट्स अ प्रॉब्लेम विथ द किड्स. ओके, किड्स बिकम हायपर ॲक्टिव्ह, किड्स डोंट हॅव मेमरी, मग त्यांच्याने काम होतं नाही, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाईम ऑन गॅजेट्स, अँड देअरफॉर lot of anxiety problems also happen in these people. Performance goes down if they don't sleep enough. And as adults we need 7 to 8 hours of sleep. Some people are good with 6 hours, काही जणांना 8 hours लागते. तर आपण जे आता हे ओव्हर मागच्या 100 वर्षात जर बघितलं तर ॲव्हरेज स्लीपिंग टाईम इन ॲडल्ट्स वॉज 9 hours. 1975 मध्ये ते 7.5 तास झालं आहे. अँड नाव
7 तासपेक्षा पण कमी आहे. ओके, सो ओव्हरऑल द नंबर ऑफ आवर्स विच द पीपल आर स्लीपिंग इज गोईंग डाऊन. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, इफ एनीबडी हॅज टू डू अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, कोणाला जर काय कॉम्प्लिकेटेड टास्क करायचं आहे, जिकडे डोकं लावायचं आहे, जिकडे लक्ष द्यायचं आहे, जिथे फोकस करायचं आहे, स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ज्या लोकांची स्लीप चांगली नाही आहे, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. तर स्लीप प्रॉब्लेम्स काय आहेत? स्लीप प्रॉब्लेम्स आर, नंबर 1, इट इज अ डिफिकल्टी रिलेटेड टू स्लीप. सो यू कॅन डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, म्हणजे झोप येण्यासाठी प्रॉब्लेम, म्हणजे लोक बेडवर जातात, झोप नाही येत, दॅट इज अ स्लीप प्रॉब्लेम. झोपल्यानंतर काही व्यक्ती उठतात, दे कॅनॉट मेंटेन स्लीप, दॅट इज अ प्रॉब्लेम. काही जण झोपतात, 4 तासाने उठून बसतात रात्री, दॅट इज अ प्रॉब्लेम. ओके, सो दीज आर डिफरंट टाईप्स ऑफ स्लीप प्रॉब्लेम्स. काही जणांना श्वास घ्यायला रात्री प्रॉब्लेम होतो, काही जणांना रात्री श्वास घेता घेता चोकअप होतो, दॅट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लेम. तर चांगली झोप न येण्यासाठी काय काय कारण आहेत? अल्कोहोल, we see a lot of alcohol intake now, it is increasing. Alcohol is becoming normal part of now the modern culture. Okay, औषधांमुळे पण झोप खराब होऊ शकते, फ्लाईट्समध्ये झोप खराब होऊ शकते. जी लोक शिफ्टचं काम करतात, नाईट शिफ्ट्स करतात, इव्हनिंग शिफ्ट्स करतात, त्यांना झोपेचा प्रॉब्लेम येतो. बेडरूम लाईट, बेडरूममध्ये लाईट बंद ठेवणं खूप गरजेचं आहे. ओके, जर बेडरूममध्ये लाईट असलं तर झोप व्यवस्थित होत नाही. टेक्नॉलॉजी, लोकांच्या बेडरूममध्ये आजकाल टी व्ही असतात, गॅजेट्स असतात, मोबाईल्स असतात, आयपॅड्स असतात, म्युझिक चालू असतं रात्री, सो त्याच्यामुळे पण झोप चांगली होत नाही. कॉफी इज अ प्रॉब्लेम, कॉफी कल्चर खूप वाढतो आहे. सगळेजण जेवल्यानंतर चलो कॉफी को मिळतं आहे, कॉफीसाठी जातात संध्याकाळी 10:30-11ला तुम्ही कॉफी घेता, अँड दॅट इज डिफिकल्ट टू स्लीप बिकॉज मेनी पीपल हॅव अ प्रॉब्लेम, कारण का कॉफीमध्ये कॅफीन असतं आणि कॅफीन झोपू देत नाही. टेक्नॉलॉजीच्याबद्दल बोललो मी. आपण जी काय टेक्नॉलॉजी आहेत आता बेडरूम्समध्ये, इनिशियली बेडरूम्स वॉज जस्ट अ चारपाई, कर्टन्स अँड युअर कबर्ड्स एक्सेट्रा, अँड पीपल वर स्लीपिंग. आता टेक्नॉलॉजीमुळे देर आर मेनी गॅजेट्स इन द रूम, आणि त्याच्यामुळे लोक व्यवस्थित झोपू शकत नाही. तर इफ देर इज नॉट ॲडिक्युएट स्लीप, जर झोप इनफ नसली, झोप इनफ आणि व्यवस्थित नसली, ओके, क्वालिटी चांगली नसली, तर काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात? एन्झायटी, डिप्रेशन, ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट. का ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट? जर झोपच झाली नाही आहे रात्री, ओके, तर दिवसा लक्ष नसतं. जी लोक ड्रायव्हिंग करतात त्यांचे ते चालवता झोपू शकतात, अटेन्शन नसतं, ॲक्सिडेंट होऊ शकतो. ज्या लोकांची झोप चांगली झाली नाही आहे ते रस्ता क्रॉस करताना, और इफ देर इज ट्रॅफिक, यू मे मेक अ रॉंग जजमेंट अँड यू कॅन गेट अन ॲक्सिडेंट. झोप नसली तर इट इज रिस्क टू ओबेसिटी, कार्डिओवॅस्क्युलर रिस्क, हार्ट प्रॉब्लेम्स, डायबिटीज. डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव्हिटी हे खूप महत्त्वाचं आहे. आय मीन फॉर द यंग, फॉर पीपल हू आर वर्किंग, हू आर डुईंग जॉब्स, हू आर नीडिंग फोकस, IT प्रोफेशनल, एनी प्रोफेशनल, द वर्क प्रोडक्टिव्हिटी गोज डाऊन इफ यू डोंट स्लीप. अनदर थिंग इज कॉन्सन्ट्रेशनबद्दल बोललो आपण, जजमेंटच्याबद्दल बोललो. तुम्ही जजमेंट नाही घेऊ शकत बरोबर. आय गॉट मेनी पीपल हू हॅव वर्किंग इन फॅक्टरीज, आय गॉट फॅक्टरी ओनर्स हू आर इन लूम्स. ते चालता चालता दे आर ओबीज, झोप नाही झाली रात्री, दिवसा त्यांचं जजमेंट नसतं, लक्ष नसतं, हात जातात आणि लोकांची बोटं पण कापली गेली आहेत. ओके, दॅट इज बिकॉज जजमेंट इज नॉट देअर अँड दे आर स्लीपिंग ड्युरिंग द डे टाईम, दे आर स्लीपी ड्युरिंग द डे. नाव किती जणांना हा इन्सॉम्नियाचा प्रॉब्लेम असतो? ज्या लोकांना झोप व्यवस्थित होत नाही, इन्सॉम्निया, डिफिकल्टी इन फॉलिंग अ स्लीप, or difficulty in maintaining sleep, or getting up too early and not being able to sleep again. 35% of people get it every night, according to a survey. Okay, and as age increases, that problem increases. मी problems already तुमच्याशी बोललो आहे की if there is insomnia or sleep deprivation, जर झोप व्यवस्थित झाली नाही तर you can have reduction in productivity, increase accident, mood disorders, and decrease quality of life. लोक irritable असतात, focus नसतो, चिडचिडा पण होतो. Okay, that is a problem. झोपेच्या प्रॉब्लेममुळे ग्लुकोज इंटॉलरन्स होऊ शकतं. ग्लुकोज इंटॉलरन्स म्हणजे शुगर फ्लक्च्युएशन्स. झोप व्यवस्थित नसली तर शुगर फ्लक्च्युएशन होऊ शकतं, त्याच्यामुळे डायबिटीजचं प्रमाण वाढतो. इन्क्रीज इन कॉर्टिसॉल लेवल्स, इट्स अ हॉर्मोन.
कॉर्टिसॉल वाढलं तर हेडेक असतं, ओबेसिटी असते, चिडचिडापण असतो, हार्ट रेट वाढते, हे सगळं हा प्रॉब्लेम. तर इन शॉर्ट काय की इफ द स्लीप इज नॉट प्रॉपर देर विल बी हॉर्मोनल फ्लक्च्युएशन्स दॅट हॅपन. नाव एज रिलेटेड चेंजेस काय असतं, जसं आपलं वय वाढतं त्या हिशोबाने झोपेचा वेळ कमी होतो, स्लीपची आर्किटेक्चर कमी होतं. जी डीप स्लीप जी असते आपली, द डीप स्लीप ऑल्सो गोज डाऊन ॲज द एज प्रोग्रेसेस. तर झोपेचा प्रमाण म्हणजे इन्सॉम्निया जे म्हणतो. व्हॉट इज इन्सॉम्निया? डिफिकल्टी इन फॉलिंग अ स्लीप, म्हणजे झोप येण्यासाठी डिफिकल्टी, झोप मेंटेन करण्यासाठी डिफिकल्टी, आणि काही तासाने झोपून उठले दॅट इज कॉल्ड इन्सॉम्निया. त्याचा प्रमाण इज ऑलमोस्ट 50% मोर इन विमेन दॅन इन मेन, कॉमनली असोसिएटेड विथ सायकॅट्रिक डिसऑर्डर्स अँड डिप्रेशन ऑल्सो. ओके, तर ज्या लोकांना झोप येत नाही, वी हॅव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज थिंग्स. आणखीन व्हॉट आर द अदर रिझन्स ज्याच्यामुळे झोप येऊ नाही शकत? वन इज कार्डियॅक प्रॉब्लेम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम, पार्किन्सन, थायरॉइड प्रॉब्लेम, किडनी प्रॉब्लेम, क्रॉनिक किडनी डिसीज, जिथे क्रिएटिन जास्त तर युरिन प्रॉब्लेम्स असतात, लोक डायलिसिस असतात, त्यांना झोपेचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. आणि क्रॉनिक लंग डिसीज, एनी फॉर्म ऑफ क्रॉनिक लंग डिसीज कॅन बी लिंक्ड टू इन्सॉम्निया. Now, what are the medicines? You know, a lot of people, you know, almost all of us are taking some medicine or the other. Okay, what are the medicines that are linked to sleep problems? Number one, CNS stimulant, you know, neurological medicines. Heart beta blocker is a heart medicine. Bronchodilator means for asthma आणि दमासाठी जे औषध घेतो त्याच्याने पण झोपेला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर इज अ ब्लड प्रेशर मेडिसिन. स्टिरॉइड्स, आपण जे स्टिरॉइड देतो म्हणून आम्ही सहसा ज्या लोकांना झोपेचा प्रॉब्लेम असतो त्यांना आम्ही सांगतो संध्याकाळचा डोस घेऊ नका, प्रेफरेबली टेक इट ओनली इन द मॉर्निंग्स सो दॅट द स्लीप इज बेटर नॉट और स्लीप इज लेस अफेक्टेड. डिकंजेस्टंट्स, द कॉमन ओव्हर द काउंटर डिकंजेस्टंट घेतो, सर्दी झाली ते मल्टिपल मेडिसिन्स मिक्स जे डी कोल्ड वगैरे जे काय मिळतं ते दॅट कॅन कॉज अ स्लीप प्रॉब्लेम. अँटी डिप्रेसंट्स, थायरॉइड हॉर्मोन्स, निकोटीन दॅट मीन्स स्मोकिंग, या सगळ्या गोष्टींमुळे स्लीप कॅन गेट अफेक्टेड. तर हे सगळ्या गोष्टी घ्यायचं आपण, म्हणजे सपोज जर तुम्हाला मेडिसिनची काय गरज आहे तर आपण मेडिसिन घेणं बंद करावं का? नो, ऑल प्रिस्क्राईब मेडिसिन शुड बी टेकन. बट इफ देर इज अ प्रॉब्लेम, एनी प्रॉब्लेम, स्लीप म्हणावं एनी प्रॉब्लेम, मग आपण जे औषधं घेत आहोत त्यांना आपल्याला रिव्ह्यू करायला पाहिजे. सिट विथ द डॉक्टर, रिव्ह्यू इट, आणि त्याच्यातल्या कोणत्या औषधाने आपल्या झोपेला प्रॉब्लेम येऊ शकतो त्याची चर्चा करावी आणि आपण त्याला कसं ॲडजस्ट करू शकतो, त्याचं सोल्युशन काय. यू हॅव टू लुक फॉर सोल्युशन. इट डझंट मीन दॅट ह्या मेडिसिन्समुळे जर त्रास होतो आपण औषधं बंद करायला पाहिजे. नो, वी हॅव टू फाइंड अ सोल्युशन. आणि सोल्युशन, देर इज नो वन सोल्युशन फॉर एव्हरी वन. प्रत्येक व्यक्तीसाठी टेलर मेड सोल्युशन लागतं. ओके, सो दॅर इज नो वन साइज फिट ऑल इन दिस. एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम असतो, आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दॅट. मी हे सगळं चर्चा करतोय बिकॉज अतुलशी बोलणं झालं. ही सेड डोंट ओनली टॉक अबाउट स्लीप ॲपनिया बट टॉक ओव्हरऑल अबाउट द स्लीप वेल बिईंग, अँड देअर फॉर आय एम कव्हरिंग दिस. ज्या लोकांचे पाय खूप हलतात रात्री झोपेत, दॅट्स कॉल्ड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी आयडेंटिफाईड. त्याच्याने पण झोपेचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो इफ समबडी हॅज अ स्लीप प्रॉब्लेम वी हॅव टू इव्हॅल्युएट दॅट. अँड ते इव्हॅल्युएशन कसं करावं, त्या व्यक्तीची स्लीप पॅटर्न काय ते आपल्याला बघायला लागतं. त्याला रात्री झोप न आल्यामुळे व्यवस्थित दिवसा काय प्रॉब्लेम होत आहेत दॅट हॅज टू बी इव्हॅल्युएटेड. बरेच वेळा जे दिवसाचे जे सिम्पटम्स असतात, टायर्डनेस म्हणा, बसल्या बसल्या झोप येणे, इरिटॅबिलिटी, फोकस नसणं, या सगळ्या गोष्टीने वी कॅन सस्पेक्ट की या व्यक्तीची कदाचित झोप चांगली नाही आहे. अँड वेन पेशंट्स कम टू अस फॉर दिस प्रॉब्लेम वी इव्हॅल्युएट दिस अँड देन वी फाइंड दॅट बाय द प्रॉब्लेम द डे टाईम जे तुम्हाला सिम्पटम्स आहेत त्याचं ॲक्च्युली मूळ कारण झोपेत आहे. दॅट द स्लीप क्वालिटी इज नॉट गुड. बऱ्याच लोकांना युरिनेशनचा प्रॉब्लेम असतो. ओके, अँड मेनी पीपल फील दॅट इज नॉर्मल टू गेट अप इन द नाईट अँड गो फॉर युरिनेशन. ओके, तर यू नो फॉर एक्झाम्पल कोणाचं डायबिटीज असलं तर येस वी कॅन सस्पेक्ट डायबिटीज. ओके, बिकॉज इन डायबिटीज पेशंट्स यू मे वेक अप more frequently at night. Suppose there is no diabetes, there is no prostate problem, and तरी सुद्धा तो व्यक्ती रात्री जर उठत आहे वारंवार
for urination, and if that person is snoring, I will come to that. That can be a symptom of sleep apnea, because sleep apnea leads to a lot of hormonal changes, ज्याच्यामुळे रात्रीची urination वाढते. So these are all the clues. जर झोप व्यवस्थित झाली नाही तर what happens? It can impact work. That is extremely important. म्हणजे आणि this is what many people don't realize. Ki people are working very hard during the day, they are partying, they are sleeping late, they are on gadgets, sleeping 4 hours per day, getting up in the morning, exercising for 1 hour, but the sleep is only 4-5 hours. That can have a problem. And problems काय असू शकतात? Work suffers due to lack of sleep, because many people feel that when they are at work, they are not able to function properly because त्यांना वाटतं झोप व्यवस्थित झाली नाही. 11% people have taken leave because of lack of sleep. झोप झाली नाही म्हणून ते कामाला जात नाही. Okay? So if sleep is not proper, it can affect your work in a very bad way. 12% people have fallen asleep at work due to poor night sleep. त्याचा अर्थ काय की लोक ऑफिसला जातात, कम्प्युटर काम करता झोपतात. मीटिंगमध्ये असतात, somebody is giving a talk in the meeting चालू आहे आणि हे मीटिंगमध्ये झोपतात. त्यांना इंटरेस्ट नाही आहे म्हणून नाही, त्यांची प्रिव्हियस नाईट जी झोप आहे ती व्यवस्थित झाली नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांना दिवसा टायर्डनेस वाटतं, फोकस नसतं, इरिटेबल असतं, अँड दे कॅन फॉल अस्लीप ड्युरिंग द डे टाईम. ह्या स्लाईडमध्ये सी दीज आर ऑल स्लाइड्स विच आर यूज फॉर अवर डॉक्टर्स, ओके, फॉर वेरियस टाइम. तर आय एम जस्ट युजिंग दिस ॲज अ बेस to explain. I don't want you to go into the details which are scientific or complicated, but just look at this. Children who sleep less than 10 hours per night are nearly twice as likely to be obese as children who sleep more. तर मुलांमध्ये चाइल्ड जे आपल्याला ओबेसिटी बघत आहोत आपण, a big reason is lack of sleep. We are seeing a lot of obesity in children. जर मुलांची जर झोप व्यवस्थित झाली नाही, हॉर्मोनल चेंजेस होतात. हॉर्मोनल चेंजेसमुळे देर आर मल्टिपल इश्यूज विच हॅपन, इन्क्लुडिंग ईटिंग मोर, ईटिंग इनॲप्रोप्रिएटली, लॅक ऑफ एक्सरसाइज. इफ यू हॅव नॉट स्लेप्ट, जर झोप व्यवस्थित झाली नाही तर दे डोंट हॅव द एनर्जी टू प्ले, आउटडोर स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, एक्सेट्रा. सो लॅक ऑफ स्लीप इज रिमार्केबली associated with obesity in children. So if you come across children who are obese, तुम्ही याच्याबद्दल विचार करू शकता. That maybe they are not sleeping well. So the sleep issue has to be sorted and many things will improve. तर चांगल्या झोपेसाठी काय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत? What are the important things which we have to follow? ह्याला आपण म्हणतो sleep hygiene. How does one get a good night sleep? जसं आपण hand hygiene म्हणतो कोविडमध्ये, we have to maintain hand hygiene. सिमिलर वेमध्ये आपल्याला स्लीप हायजीन मेंटेन करायची असते. अँड व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स फॉर स्लीप हायजीन? नंबर 1, मेंटेन रेग्युलर बेड टाईम अँड अवेकनिंग टाईम. स्लीप ॲट द सेम टाईम अँड गेट अप ॲट द सेम टाईम. दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. महत्त्वाचं नेक्स्ट, कीप बेडरूम डार्क अँड क्वाइट अँड ॲट अ कम्फर्टेबल टेम्परेचर. इट शुड नॉट बी टू कोल्ड, इट शुड नॉट बी टू हॉट. Do not nap during the day. This is the most important thing. Okay, an important thing. जी लोक दुपारी झोपतात मग त्यांना संध्याकाळी रात्री झोप येत नाही, झोपायला उशीर होतो, उठायला उशीर होतो, अँड द होल सायकल इज गोइंग फॉर अ टॉस. तर हे जे आहे ना की दुपारची झोप इज अ हेल्दी थिंग. वी मस्ट नाव स्टार्ट टू अवॉइड द आफ्टरनून नॅप. रादर आपल्याला स्लीपिंग टाईम आणि अवेकनिंग टाईम या दोन्ही गोष्टी फिक्स राहायला पाहिजेत. Avoid alcohol beverages just before sleeping. Of course, parties मध्ये संध्याकाळीच अल्कोहोल होतं, so you have to be careful not to have too much alcohol at night. Avoid caffeinated beverages afternoon. म्हणजे दुपारच्या नंतर ज्या लोकांना झोपेचा, सी काही जण असतील ते संध्याकाळी, even if I take a coffee now, I am tired the whole day, I will sleep, I have no problem. But there are some people ज्यांनी जर संध्याकाळी कॉफी घेतली तर 1-2 वाजेपर्यंत झोपत नाही. तर इट इज व्हेरी इझी टू आयडेंटिफाय ज्या लोकांना झोपेचा प्रॉब्लेम आहे. Coffee should be avoided afternoon or after coffee, tea, Red Bull, Sting. हे सगळे जे ड्रिंक्स आहेत या सगळ्या गोष्टींना संध्याकाळच्या नंतर अवॉइड करायला पाहिजे. डू नॉट स्मोक. डू नॉट एक्सरसाइज विदिन 3 hours ऑफ बेड टाईम. डू नॉट यूज बेड और बेडरूम फॉर एनिथिंग अदर दॅन स्लीप. व्हॉट डज दिस मीन? बेडरूममध्ये जाऊन टी व्ही बघायचं, जेवायचं, पुस्तक वाचायचं, मोबाईल बघायचं, लॅपटॉप बघायचं. डोंट डू दॅट. हे जर करायचं जर असलं, यू स्टेप आउट ऑफ द बेडरूम.
Okay, step out of the bedroom, do it outside the bed. So when you, जेव्हा आपण बेडवर येतो, तर the mind has to be set that okay, I have come to the bed, now bed is for sleeping and I'm going to sleep. Okay, so these are all the important points for a good night's sleep. This is called as sleep hygiene. I'll tell you, जर हे points follow केले, तर 50% of people ज्यांना झोपेचा प्रॉब्लेम आहे त्यांना औषधांची गरज पडणार नाही. Okay, so if people don't want to take medicine, then you have to follow these points. Chalo, now let's move to a very important point called sleep apnea. Okay, I think has any तुम्हाला माहिती आहे sleep apnea बद्दल? Has anybody read about sleep apnea? Know about sleep apnea? Okay. The sleep apnea हे जे आहे, this is a common disorder where there is a pause in breathing. There is stoppage of breathing at night. Okay? Sleep apnea मध्ये काय होतं? There is a choking of the upper airway. Breathing is stopping temporarily at night. आणि त्याच्यामुळे जे फुफ्फुसात हवा जाण्याचा जो प्रमाण असतो तो कमी होतो. आपण जे श्वास घेतो त्याला ते चोकिंग होतं आणि ऑक्सिजन पण शरीरात कमी होऊ शकतो. त्या क्षणाला जेव्हा फुफ्फुसात हवा व्यवस्थित जात नाही. What is the common symptom of this? The common symptom is snoring. Okay? तुम्ही म्हणाल की बाबा snoring is very common. जे व्यक्ती सगळे स्नोर करतात सगळ्यांना स्लीप ॲपने आहे का? नाही. जी लोक स्नोर करतात सगळ्यांना स्लीप ॲपने नाही आहे, पण जी लोक स्नोर करतात त्यांना स्लीप ॲपने असण्याचा चान्स जास्त आहे. स्नोरिंग का होतं? स्नोरिंगचं कारण समजवतो. माय मराठी इज नॉट व्हेरी गुड बट आय विल एक्सप्लेन टू यू. आपली जी वरची जी श्वासनलिका आहे ही संपूर्ण मसल्सची आहे. हे मसल्स रात्री रेस्ट दे रिलॅक्स ॲट नाईट. जेव्हा आपण झोपतो ही श्वासनलिका आपली नॅरो होते. काही जणांमध्ये जास्त नॅरो होते. कोणामध्ये? पीपल हू आर इन्क्रीज इन एज अबाउट 65 years, जी लोक ओबीस आहेत, ज्यांची नेक थिक आहे, नेक शॉर्ट आहे, ह्या व्यक्तींमध्ये ही श्वासनलिका जास्त नॅरो होते. And we know one thing, whenever air goes through a narrow passage, it makes noise. If air goes through the small hole in like lips, it's a whistle. It's a whistle. Same air, if it goes through the upper airway, it's a snore. So that may be an indication कि there is a blockage in breathing. आणि एका प्रमाणापेक्षा ते जास्त असलं तर sleep apnea होऊ शकतं. Okay? In short, so this is the most important point here. आणि तुम्हाला दाखवण्यासाठी हा जो भाग आहे आपला, हे जे सर्कलमध्ये दाखवलं रेडमध्ये, हा श्वासनलिकेचा भाग नॅरो होतो जे व्हेन वी स्लीप. ओके, अँड दॅट कॅन बी लिंक टू स्लीप ॲपनिया. अगेन टू मेक दिस सिम्पल हिअर, ही आपली जी श्वासनलिका जी आहे, आपण हे नाक आहे, आपण जेव्हा श्वास घेतो हवा इकडनं अशी खालती फुफ्फुसात जाते. जर आपल्या नाकेत किंवा आपल्या अपर एअरवेमध्ये कुठे थोडंसं ब्लॉकेज असलं तर थोडंसं लिमिटेशन होऊ शकतं. म्हणजे जी आपण श्वास घेतो श्वसन क्रियामध्ये द एअर फ्लो कॅन रिड्यूस अ लिटल बिट. हे जे ऑब्स्ट्रक्शन आहे, जे घशात ऑब्स्ट्रक्शन होतं, हे जर वाढलं, हे जे श्वासनलिके जे नॅरोइंग आहे अप्पर एअरवेमध्ये ते जर वाढलं तर मग स्नोरिंग निर्माण होतं. वेन एव्हर एअर गोज थ्रू फोर्सफुली थ्रू अ नॅरो पॅसेज इट कॉजेस नॉईज अँड दॅट नॉईज इज स्नोरिंग. आणि हे जर कम्प्लिटली जर चोकअप झालं तर मग रात्री त्या क्षणासाठी ते व्यक्ती श्वास घेत नाही. ओके, मग तुम्ही म्हणाल अरे बाबा श्वास तर बंद झालं, हाऊ डज दिस पर्सन स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन नॉर्मली? हे श्वसन कसं घेतात परत? द ब्रेन बिकम्स ॲक्टिव्ह. ब्रेन इज सपोज टू स्लीप ॲट नाईट, रेस्ट ॲट नाईट. ब्रेन रात्री एकदम मी तुम्हाला सुरुवातीत काय म्हटलं की स्लीप इज अन अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड वेअर द ब्रेन इज रेस्टिंग. आता ज्या व्यक्तीमध्ये श्वास ब्लॉक होतोय रात्री, हे ह्या व्यक्तीला परत नॉर्मल ब्रीदिंग आणण्यासाठी ब्रेन हॅज टू बिकम ॲक्टिव्ह. दॅट मीन्स ब्रेनची झोप मोडते. इट इज नॉट नेसेसरी की तुम्ही उठून बसाल, बट ब्रेन इज अन इलेक्ट्रिकल सर्किट. द इलेक्ट्रिकल सर्किट बिकम्स ॲक्टिव्ह. The electrical circuit becomes active and this person who has a choking of breathing starts to breathe again. After some time, again that person gets choking, थोड्या वेळानं परत choking येतं, परत ब्रेनला circuit has to get activated so that the person is breathing away. आणि हे जर वारंवार झालं तर ज्या ब्रेनला रात्री व्यवस्थित झोप पाहिजे, रेस्ट पाहिजे,
ती मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे ही लोक जेव्हा सकाळी उठतात त्यांना 7 तास झोपतात, 8 तास झोपतात तरी फ्रेश नसतात, बसल्या बसल्या झोप येते, कुठेही जेवल्यानंतर झोपायचं वाटतं, गाडीत बसले की झोपतात, गाडी चालवताना झोपतात, ॲक्सिडेंटची रिस्क वाढते. हे सगळं का होतं? कारण का अर्लियर नाईट द स्लीप क्वालिटी इज नॉट गुड, द ब्रेन वॉज ॲक्टिव्ह टू कीप यू ब्रीदिंग प्रॉपरली. तर हाऊ डू वी अप्रोच दिस? वी हॅव टू बघायला लागतं. OSA मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया. ऑब्स्ट्रक्टिव्ह मीन्स देर इज ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप मीन्स देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन स्लीप. आणि ॲपनिया म्हणजे काय? ॲपनिया हा एक ग्रीक शब्द आहे. ग्रीक शब्द म्हणजे ॲपनिया मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग. ओके, दॅट्स वाय द वर्ड इज ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया, OSA. That's what you have to remember. There are various tools. There are some questionnaires. So whenever somebody is snoring, somebody is tired during the day, okay, you can suspect sleep apnea. त्याच्यासाठी there are questionnaires. I have circulated the questionnaires just for your knowledge. Answer those questions. See what your score is. ते स्कोर कसं इंटरप्रेट करायचं ते पण त्याच्यात लिहिलेलं आहे. And if that test is positive, then you have to meet the doctor and you have to take it further. If that screen test is positive, then you have to undergo a sleep study. That means it's a night study. We'll discuss as we go ahead. So how do you diagnose now sleep problems? Not only sleep apnea, आपण sleep apnea diagnosis कसं करावं? त्यासाठी sleep diaries आहेत, questionnaires आहेत. मी questionnaires तुम्हाला circulate केले आहेत. So you have to answer those questionnaires. But these are subjective, means to get an idea. Subjective means it's not definite, it just gives you an idea. And then there is an objective method. त्याला आपण टेस्ट म्हणतो. They are called as sleep test. There are different types of sleep tests. तर आता आपण स्लीप ॲपनिया म्हटलं तर स्क्रीनिंग कसं करावं? स्क्रीनिंग म्हणजे काय प्रत्येक व्यक्तीची टेस्ट करावी का? नो. ज्या व्यक्तींना स्नोरिंग आहे त्या व्यक्तींमध्ये हे बाकीचे सिम्पटम्स आहेत का ते बघायला पाहिजे आपल्याला. ते तुम्हाला ते ब्रोशर आहेत, यू कॅन पिकअप द ब्रोशर ऑल्सो. ते ब्रोशर वाचा तुम्ही आणि त्यातले जर काही सिम्पटम्स जर असले तुम्हाला, ओनली देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. इफ यू डोंट हॅव सिम्पटम्स देन यू कॅन लिव्ह इट ॲज इट इज. व्हॉट आर द कॉमन सिम्पटम्स? स्नोरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अवेकनिंग ॲट नाईट म्हणजे रात्री उठावं. बरेच लोक म्हणतात की रात्री झोपेत मला चोकिंग होतं. चोकिंग, ओके, चोकिंग मीन्स when the breathing is stopping, ते लोक असं उठतात and again they start breathing and they go back to sleep. बऱ्याच वेळा जे व्यक्ती झोपत आहेत ते लोक नोट नाही करत. द पार्टनर, द स्पाउस विल सी की अरे यांचं ब्रीदिंग थोडं थांबतंय, हे रात्री झोपेत चोक करतायत. सो दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन. अँड त्याच्यामुळे बरेच पेशंट आमच्याकडे येतात की बाबा रात्री ब्रीदिंग बरोबर नाही आहे. अँड देन वी इन्व्हेस्टिगेट, इट टर्न्स आउट टू बी OSA. अनरिफ्रेश स्लीप और रेस्टलेस स्लीप. Clearly 6 तास झोपतात, 8 तास झोपतात, but the sleep quality is not good. Why? The brain is active, there is choking, oxygen fluctuations happening in the body because enough air is not going in the lungs. तर आपण, I'll just give you an example. You know, I mean, I don't want to go in you to examine this, but हे नॉर्मल आहे. आपण कोणाचंही जर तोंड उघडलं तर आपल्याला वी कॅन सी द सॉफ्ट पॅलेट, पाठी घसा कसा आहे ते सगळं दिसतं. ओके, काही लोकांमध्ये व्यवस्थित दिसतं, काही लोकांमध्ये पार्शियल दिसतं, काही लोकांमध्ये मुश्किलने यू कॅन सी द बॅक ऑफ द थ्रोट अँड इन सम पीपल यू कॅनॉट सी द बॅक ऑफ द थ्रोट. तर हे जे लोक आहेत 3-4 जिथे त्यांचं बॅक ऑफ द थ्रोट दिसत नाही, दॅट मीन्स दे अपर एअरवेज ऑलरेडी नॅरो अँड when they will sleep it will get more narrow. And these are the people 3 and 4. If they are obese, they are likely to have snoring also. Okay, so snoring should not be taken lightly. If there is snoring and other symptoms which I discussed, you must evaluate and look for sleep apnea. These are various photographs. You see completely narrow. Okay, जे ते तुम्हाला मी ड्रॉइंग दाखवलं बघा, या व्यक्तीमध्ये पाठी काही दिसतच नाही. बऱ्याच जणांची चिन पाठी असतं. ओके, जर चिन पाठी असले तर ही श्वसनलिका आणखी नॅरो होण्याची शक्यता असते झोपेत. आणि ज्या लोकांची चिन पाठी असतं, बरेच वेळा तुम्ही बघाल की ह्या व्यक्ती स्नोर करतात. का? कारण का रात्री जेव्हा आपण झोपतो हे मसल्स नॅरो होत आहेत. ओके, आणि त्याच्याबरोबर एअर स्पेस इज नॉट इनफ
and these people will snore and high risk of sleep apnea. So these are the, look at the chin is at the back. Obesity, okay? Obesity is a big risk factor. तर ज्या लोकांना ओबेसिटी आहे इथे त्याच्यामुळे काय होतं, द नेक बिकम्स व्हेरी थिक, द फॅट गोज इन द मसल्स एकदम लूज होतात, मसल्स द फॅट इन्फिल्ट्रेट्स द अपर एअरवे, आणि रात्री जेव्हा ही लोक झोपतात दे विल स्नोर, आणि एका प्रमाणापेक्षा ते एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाढलं तर फुफ्फुसात हवा जाण्याचं प्रमाण कमी होतो. फुफ्फुसात हवा जाण्याचं प्रमाण जर कमी झाला तर ब्रेन बिकम्स ॲक्टिव्ह ॲट नाईट, ब्रेन शुड बी रेस्टिंग, आणि तो फुफ्फुसात हवा जाण्याचा प्रमाण त्याच्यापेक्षाही वाढला तर ऑक्सिजनचा प्रमाण पण रक्तात कमी होतो, अँड दॅट इज स्लीप ॲपनिया. तर याच्यासाठी स्क्रीनिंग क्वेश्चनर्स आहेत. तर आम्ही वी डू अ लॉट ऑफ अवेअरनेस इन पब्लिक, इन जनरल पॉप्युलेशन, GPsमध्ये, कारण का फर्स्ट पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट GPs. आम्ही GPsला सांगतो की इफ यू हॅव समबडी हूज गॉट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मी पुढे सांगतो तुम्हाला की हे का महत्त्वाचं आहे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, not sleeping well, snoring, you must always think about sleep apnea. There are these questionnaires are there. These questionnaires can be looked at. ते तुमच्याकडे आहेत ऑलरेडी. तर मी एक जे प्रश्न one of the questionnaires which is given to you is a Epworth sleepiness scale. ह्याच्यात काय बघितलं जातं की बसल्या बसल्या झोप येण्याचा you have to put from 0 to 3. 0 means no chance, 3 means very high chance. बसता बसता झोप येते का, TV बघताना झोप येते का, आपण जर एखाद्या इनॲक्टिव्ह प्लेसमध्ये बसलो आहोत, फॉर एक्झाम्पल नाव यू आर सम ऑफ यू मस्ट बी स्लीपिंग नाव, डोजिंग नाव, or feeling sleepy now. Why? Because you are not active, and if you have sleep apnea, if your previous night's sleep is not good, you will feel sleepy now because it's a passive situation. Okay? Sitting as a passenger in the car, म्हणजे तुम्ही कुठे जात आहात, going from here to Lonavala, will you fall asleep easily in the car? Yes or no? Lying down to rest in the afternoon, म्हणजे दुपारी झोपेची तीव्र गरज लागणे. 4 लोक बसले आहेत, बोलतायत, चर्चा करतायत, आणि तुम्ही बघाल सम पीपल आर जस्ट स्लीपिंग. ओके? सिटिंग क्वाइटली आफ्टर लंच विदाउट अल्कोहॉल, तुम्हाला झोपेचा प्रमाण आहे का? अँड इन अ कार वाईल स्टॉप फॉर अ फ्यू मिनिट्स ॲट द ट्रॅफिक लाईट, म्हणजे बरेच वेळा असं होतं की लोक सिग्नलवर थांबतात, 1 मिनिट सिग्नल असतो आणि मग झोप येते, डुलकी येते. दॅट इज अ रिस्क ऑफ दॅट इज अ चान्स दॅट देर मे बी स्लीप ॲपनिया, अँड इट इज ऑलरेडी नोन दॅट देर इज अ इन्क्रीज रिस्क ऑफ ॲक्सिडेंट्स इन पीपल हॅव्हिंग स्लीप ॲपनिया. मग एक आणखीन तो एक प्रश्न, दॅट क्वेश्चनर आय हॅव गिवन यू, यू प्लीज सी अँड अंडरस्टँड दॅट. एक दुसरा क्वेश्चन आहे स्टॉप बँग, म्हणजे काय त्याच्यात, इफ आय विल जस्ट टेक यू डायरेक्टली टू दिस क्वेश्चनर. स्टॉप मीन्स स्टॉप, S means snoring, is there snoring? T means is there tiredness, is there fatigue during the day, is it म्हणजे तुम्हाला दिवसात खूप फटीग आहे का? ऑब्झर्व्ड ॲपनियाज, O means ऑब्झर्व्ड ॲपनिया. ऑब्झर्व्ड ॲपनिया म्हणजे काय की जे स्पाऊस आहे बेडमध्ये त्यांनी बघितलं आहे की त्यांचे जे पार्टनर जे झोपेत आहेत ते थोड्या वेळासाठी त्यांचं दे आर नॉट ब्रीदिंग, श्वसनक्रिया थांबत आहे काही क्षणांसाठी. हे हे सस्पेक्ट कसं करतात माहिती आहे तुम्हाला? बरेच लोक स्नोर करतात अँड फॉर सम टाईम दे स्टॉप स्नोरिंग, आणि बरेच वेळा हे होतं तर स्पाऊस सांगणार, आर यू अवेक, आर यू अलाइव्ह, दॅट्स वॉट दे चेक फॉर, बिकॉज दॅट पर्सन स्टॉप्स टू breathe for that time. So that is called observed sleep apnea. And P means blood pressure. If somebody has snoring, tiredness and blood pressure, these are important points. Stop. And bang. Bang म्हणजे काय? BMI more than 35, that means obesity. A, age over 50 years. Neck more than 40 centimeters. That means if you have a neck more than 40 centimeters, then that's a risk factor. आणि male gender. तर मी जे तुम्हाला जे क्वेश्चनर दिलं, यू कॅन मार्क इट, त्याच्या खालती तुम्ही स्वतःचं स्कोर करा अँड यू विल नो वेदर यू आर ॲट इन्क्रीज रिस्क ऑफ स्लीप ॲपनिया ऑर नॉट. नाव हाऊ डू यू मेक अ डायग्नोसिस? हे स्लीप ॲपनिया डायग्नोसिस कसं होतं? तर ह्याच्यासाठी हा प्रॉब्लेम जो स्लीप ॲपनियाचा आहे हा रात्री होत आहे. स्लीप डिसऑर्डर्स हॅपन ॲट नाईट, सो द स्टडी हॅपन्स ॲट नाईट. इट्स अ नाईट स्टडी. म्हणजे रात्री झोपेत सगळं चेक करायला लागतं की न्यूरोलॉजिकल म्हणजे तो एक व्यक्ती कशी झोपत आहे. यू हॅव टू पुट वायर्स ऑन द ब्रेन,
You have to put some breathing बरोबर आहे की नाही, ऑक्सिजन बरोबर आहे की नाही, अँड दिस इज मॉनिटर्ड फॉर द होल नाईट. तर बरेच वेळा मला विचारतात की सर एवढं सगळं जर लावलं तर झोप कशी येणार. तर ज्या व्यक्तींना स्लीप ॲपनिया आहे ते झोपतात. ओके, ती लोक असे बसल्या ह्या माहोलमध्ये पण झोपू शकतात, तर ते लावलं झोपतात. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. सो आउट ऑफ 100 स्टडीज वी डू, इन 97 इट इज प्रॉपर. इन 3% आम्हाला ते परत रिपीट करायला लागतं बिकॉज फॉर सम रिझन. ओके, so that's called as a sleep study. That's how you diagnose OSA. OSA is what? Obstructive sleep apnea. तर हे तुम्हाला अगेन दाखवण्यासाठी नाकेतनं हवा बरोबर जाते, दिस इज नॉर्मल. आणि हे जर टंग फॉल झाली आहे, मसल्स रिलॅक्स झालेत, तर दॅट पर्सन कॅनॉट ब्रीथ ॲट नाईट. आणि हे जे नॉर्मल फ्लो आहे, आय डोंट वॉन्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बट आय वॉन्ट टू सिम्प्लिफाय दिस फॉर यू. हे नॉर्मल श्वास घेत आहेत सोडतायत आणि मग फॉर सम टाईम दॅट ब्रीदिंग इज स्टॉपिंग. दॅन द ब्रेन इज वेकिंग यू अप, ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल अँड द पर्सन स्टार्ट्स टू ब्रीथ अगेन. दिस इज स्लीप ॲपनिया. दिस पीरियड जेव्हा ती फ्लॅट लाईन आहे, दॅट टाईम द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग अँड द ब्रेन हॅज टू बिकम ॲक्टिव्ह. लुक ॲट दिस अगेन. नॉर्मल ब्रीदिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग. दिस स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग इज स्लीप ॲपनिया. तर डायग्नोसिस कसं करावं मी तुम्हाला सांगितलं. सिम्पटम्समध्ये स्नोरिंग, डे टाईम टायर्डनेस, दिवसा बसल्या झोप येणे, कॉन्सन्ट्रेशन, लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, इरिटॅबिलिटी, पुअर मेमरी. दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ स्लीप ॲपनिया, डे टाईम सिम्पटम्स. ओके, आय टोल्ड यू दिस इज द पॉलिसॉम्नोग्राफी. These are how हे सगळं अटॅच केलं जातं. द पर्सन इज स्लीपिंग ॲट नाईट अँड एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड. अँड देन वी नीड अबाउट 2 to 4 days टू मेक द डायग्नोसिस, ॲनालाइज अँड मेक द डायग्नोसिस. लेट्स म्हणजे याच्यात जात नाही मी, पुढे जाऊया आपण याच्यात. नाव आय विल टेल यू समथिंग व्हेरी सिम्पल. स्लीप ॲपनिया इज लाईक अ बिग एलिफंट हॅव्हिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. ओके, बिग एलिफंट, डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट डिझीज, दमा, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम. हे आणखी मी तुमच्यासाठी आणखीन सिम्प्लिफाय करतो. स्लीप ॲपनिया इज कॉमन इन ऑल दीज डिझीजेस. ओके, अँड इट कॅन इन्फ्लुएन्स द कंट्रोल ऑफ ऑल दीज डिझीज. म्हणजे काय की जर स्लीप ॲपनिया असलं तर इट कॅन अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ दीज डिझीजेस. व्हॉट आर द डिझीजेस? अँड आय विल टेक यू स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट 15-20 minutes आय विल टेक यू स्टेप बाय स्टेप विथ म्हणजे स्लीप ॲपनियाचा कोणत्या डिझीजबरोबर कसा संबंध आहे आणि का बरं संबंध आहे. आय विल एक्सप्लेन टू यू. स्ट्रोक 63%. ज्या लोकांना स्ट्रोक असतं, दॅट इज आपण जे पॅरालिसिस अटॅक येतो, 63% पेशंट्स कॅन हॅव स्लीप ॲपनिया. आणि इफ यू डोंट ट्रीट स्लीप ॲपनिया, द चान्स ऑफ द सेकंड स्ट्रोक इज हायर. डिप्रेशन इज व्हेरी कॉमन. डिप्रेशन का माहिती आहे का? Just imagine you have a young person, 45-50-year-old person. He's supposed to be at the peak of the career, okay, working very hard. But हा व्यक्ती ओबीज आहे, स्नोरिंग करत आहे, त्याला स्लीप ॲपनिया आहे, झोपेची क्वालिटी चांगली नाही आहे. हा व्यक्ती सकाळी उठतो, त्याला उठायला उशीर होतो, उठल्यानंतर तो फ्रेश नसतो, तो कसा बसा कामाला जातो. कामाला दॅट पर्सन हॅज टू वर्क अँड फोकस. ओके, अर्लियर ही वॉज हॅव्हिंग गुड प्रोडक्टिव्हिटी, काम चांगलं होतं, ऑफिसमध्ये बसल्या त्याचं वजन वाढलं आहे. ओके, मीटिंगमध्ये झोपतो, जेवढं काम करायला 4 तास लागत होते त्याला आता 8 तास लागतात, 12 तास लागतात, काम व्यवस्थित होत नाही, वर्क प्रेशर वाढतं, स्ट्रेस वाढतो, अँड दे गोइंग टू डिप्रेशन. ओके, दिस इज वन रिझन. अदर रिझन्स फॉर डिप्रेशन इज क्लिअरली मी तुम्हाला सांगितलं आहे, इफ द स्लीप क्वालिटी इज नॉट गुड, झोपेची जर क्वालिटी चांगली नाही आहे, दॅट इट सेल्फ इज अ रिस्क फॅक्टर फॉर डिप्रेशन. डायबिटीज, व्हेरी स्ट्रॉंग रिलेशन. आमच्याकडे पेशंट्स आहेत ज्या लोकांचा आता डायबिटॉलॉजीचे असतात, जर त्यांचा डायबिटीजच्या पेशंटचे जर डायबिटीज कंट्रोल झालं नाही, दे सेंड इट टू अस. इफ वी फाइंड स्लीप ॲपनिया, वी डायग्नोज अँड ट्रीट स्लीप ॲपनिया, अँड देर इज अ बेटर चान्स ऑफ द डायबिटीज गेटिंग कंट्रोल्ड. बऱ्याच लोकांचं इन्सुलिन बंद होतं, ओके, ज्यांना हाय डोसेस असतात, और ऑन इन्सुलिन घेऊनसुद्धा काही लोकांचं डायबिटीज कंट्रोल नाही होत. इट्स बेटर कंट्रोल्ड इफ यू ट्रीट द स्लीप ॲपनिया. हार्ट फेलियर 76%. ड्रग रेझिस्टन्स हायपरटेन्शन म्हणजे काय?
नॉर्मली कोणाला BP झाला, एक गोळी घेतली, बरेच लोक 20 वर्ष 25 वर्ष दे आर फाईन. आणि काही व्यक्ती असे असतात, एक गोळी घेतली, BP इज नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल, 2 घेतल्या, 3 घेतल्या, 4 घेतले, BP इज नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल. देन यू हॅव टू सी, अरे बाबा हा व्यक्ती, इज दिस पर्सन स्नोरिंग, याला स्लीप ॲपनिया आहे का? आणि जर आपण स्लीप ॲपनिया डायग्नोज केलं तर इट कॅन हेल्प इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर ऑल्सो. हार्ट डिझीज, एट्रियल फिब्रिलेशन. एट्रियल फिब्रिलेशन म्हणजे द हार्ट स्ट्रोक्स आर नॉट प्रॉपर, ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज इरेग्युलर हार्ट बीट, दॅट इज एट्रियल फिब्रिलेशन. नाव दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. You know this Mangalore crash, okay? Mangalore crash. Pilot was sleeping for 90 minutes. Okay? And sleep apnea has been considered as one of the possibilities. तर आता pilotसाठी what is the requirement? Any pilot who is now obese has to undergo a sleep apnea test. If the sleep test is positive, we have to treat that for sleep apnea. Unless I don't certify that तो व्यक्ती जी CPAPची ट्रीटमेंट आहे ती फुल्ली घेत नाही आहे, ही कॅनॉट स्टार्ट फ्लाईंग अगेन. इट इज सो स्ट्रिक्ट नाव, ओके. आणि तो व्यक्ती ट्रीटमेंट घेत आहे की नाही घेत आहे त्याच्यासाठी पण आमच्याकडे मेजर्स आहे, डेटा कलेक्शन असतं. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स. ऑस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका, इफ देर इज एनी पर्सन हू मीट्स अ कार ॲक्सिडेंट, अ प्रोफेशनल ड्रायव्हर, ट्रक ड्रायव्हर म्हणा, और एनी ट्रेन ड्रायव्हर, आणि त्या व्यक्तीला जर स्लीप ॲपनिया असलं, he cannot come back to work until sleep apnea is treated. आणि आता एक पाऊल जर पुढे गेलं तर जेव्हा ते रिक्रूट करतात, दे लुक फॉर सिम्पटम्स ऑफ स्लीप ॲपनिया, ओबेसिटी, स्नोरिंग, आणि हे जर असले तर यू हॅव टू डायग्नोज, यू हॅव टू ट्रीट, अँड ओनली देन यू कॅन कम टू द जॉब, बिकॉज दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी अदर लाईव्स. इफ अ ड्रायव्हर हॅज स्लीप ॲपनिया अँड ही कॉजेस ॲक्सिडेंट, ही कॉजेस रिस्क टू हिमसेल्फ अँड टू द अदर पीपल ऑल्सो. So what are the problems of sleep apnea? Sleep मध्ये, I'll make it simple for you. Hypoxia means what? Oxygen कमी होणारा hypoxia म्हणतात. If the oxygen drops at night, it's called hypoxia. Sleep fragmentation म्हणजे sleep quality is not good. Brain is waking up at night. Sleep is supposed to be, brain is supposed to rest at night. Repeatedly if the brain is waking up, that is sleep fragmentation. आणि थोरॅसिक प्रेशर चेंजेस म्हणजे काय? ज्या लोकांना इकडे चोकिंग होतं, असे जेव्हा ते श्वास घेतात डीप स्नोरिंगमुळे, छातीच्या जे प्रेशर्स असतात त्याच्यामुळे रक्त, जे ब्लड सप्लाय, रक्तचा जो पुरवठा आहे ब्रेनला कमी होतो रात्री. आय विल टेल यू. सो सिम्प्लिफाईड दीज 3 थिंग्स. सो व्हॉट? पुढच्या 10 मिनिटात आय विल टेक यू थ्रू द सिम्पल, आय विल ट्राय टू सिम्प्लिफाय द various diseases with which sleep apnea is associated. Okay? Now the research आहे, पण you just pay attention to the titles. Okay? Sleep apnea आणि 20-year follow-up. So अमेरिकेमध्ये स्टडी झालं, ज्या लोकांना स्लीप ॲपनिया होतं त्यांचा 20 वर्ष फॉलोअप केलं रेग्युलर इन रिसर्च, आणि त्याच्यात असं आढळलं की दे आर ऑल पीपल विथ स्लीप ॲपनिया आर एट इन्क्रीज रिस्क ऑफ डेथ इफ यू डोंट हॅव स्लीप ॲपनिया. ओके? फॉर compared to those who don't have sleep apnea, the risk of death is higher in people with sleep apnea. Blood pressure. Okay? I told you this. These are all the medical explanations. But to make it simplify करण्यासाठी, जेव्हा शरीरात ऑक्सिजन कमी होतं रात्री वारंवार, there is choking happening, blood flow, air flow रक्तात कमी होत आहे, अब फुफ्फुसात हवाचा प्रमाण कमी होत आहे, त्याच्यामुळे रक्तात ऑक्सिजनचा दबाव कमी होतो, ब्रेन इज वेकिंग अप, ह्याच्यामुळे शरीरावर एक तणाव निर्माण होतो. बिकॉज ऑक्सिजन, एव्हरी ऑर्गन नीड्स ऑक्सिजन. त्या तणावामुळे ब्लड प्रेशर वाढतं. ओके? टू सिम्प्लिफाय दिस, सो व्हॉट इज द प्रेव्हलन्स म्हणजे ज्या लोकांना ब्लड प्रेशर आहे, 30% ऑफ ब्लड प्रेशर पेशंट्स हॅव स्लीप ॲपनिया. हार्ट फेलियर, ज्या लोकांना हार्ट फेलियरचा प्रॉब्लेम आहे, 50% ऑफ पीपल हैव स्लीप एपनिया एज अ प्रॉब्लम. सो वी हैव मेनी टाइम्स, अरे हार्ट फेलियर है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, कार्डियोलॉजी विल सेंड देम टू अस, वी विल सी स्लीप एपनिया है, वी ट्रीट द स्लीप एपनिया, हार्ट फेलियर इज बेटर कंट्रोल्ड. तर हे गाईडलाईन्स आहेत. यू नो, जेवढे संस्था आहेत, यू नो, वी हॅव गॉट मेडिकल असोसिएशन्स, वी हॅव गॉट गाईडलाईन्स.
So what are the world blood pressure guidelines? The doctors who have come for treatment of blood pressure, what are they saying? Sleep apnea is listed as an identifiable cause of blood pressure. That means if you treat sleep apnea, it's associated with sleep apnea is associated with blood pressure. All newly diagnosed patients should be screened for sleep apnea. That means त्यांना जे तुम्हाला मी questionnaires दिलेत, every patient with blood pressure should fill it up, and all patients with refractory hypertension. रिफ्रॅक्टरी म्हणजे काय, तुम्हाला 2-3 औषध घेऊन सुद्धा BP कंट्रोल नाही होत आहे, तर त्यांच्यामध्ये स्लीप स्टडी करायला पाहिजे. दीज आर द गाईडलाईन्स. ओके, दिस इज नॉट व्हॉट आय एम सेइंग, दीज आर पब्लिश्ड गाईडलाईन्स. डायबिटीज, लेट्स मेक इट सिंपल. या, so what does the International Diabetes Federation Task Force say? All patients with type 2 diabetes should be screened for OSA. That means once somebody is developing diabetes, you should see whether that person has sleep apnea, because if it is early diabetes, if you treat sleep apnea, it is possible that you can treat it without medication, or even if medication is required, the control will be better. They say one more thing. All patients who have sleep apnea should be screened for type 2 diabetes. ह्याचा अर्थ काय, माझ्याकडे जी व्यक्ती whom I am diagnosing as sleep apnea, I do blood sugar check in them regularly. Many people we find blood sugar high. So I diagnose many diabetes when I am diagnosing sleep apnea. So if you control sleep apnea, it improves insulin sensitivity, lowers blood sugar, HbA1c. सगळ्या बऱ्याच लोकांना माहिती आहे HbA1c is. It's a 3-month average of your blood sugar that goes down. And lower dosage of medicines or less medicines are required if you if you diagnose and treat the sleep apnea. It is associated with cholesterol problems. Okay, coronary artery disease means heart disease. आपण जे angioplasty करतो ते heart disease. Okay, जे आपण blockages म्हणतो त्याला म्हणतात coronary artery disease. तर there is again हे जे सायंटिफिक पेपर दाखवतो याच्यात असं आहे की ज्या लोकांना स्लीप ॲपनिया आहे त्या लोकांना कॉर्नरी आर्टरी डिजीजचा प्रमाण जास्त असतो. ज्या लोकांना स्लीप ॲपनिया आहे त्यांना रात्रीचे ECG चेंजेस होतात. दिवसा दे आर फाईन. ओके, बट रात्री रक्तात ऑक्सिजनचा दबाव कमी झाल्यामुळे दे हॅव ECG चेंजेस ॲट नाईट ओनली. हार्ट फेलियरच्या बद्दल बोललो मी तुम्हाला. हे जे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डिओलॉजी, अमेरिकन हार्ट असोसिएशन, हार्ट फेलियर सोसायटी ऑफ अमेरिका, दे से दॅट स्लीप ॲपनिया इज अ कॉज ऑफ हार्ट फेलियर. इट इज रेकमेंडेड ऑल पेशंट्स शुड बी स्क्रीन फॉर स्लीप ॲपनिया. आणि ज्या लोकांचं हार्ट फेलियर कंट्रोलमध्ये येत नाही आहे, वारंवार योर डॉक्टर्स विल टेल यू अरे हार्ट फेल हो रहा है, शरीर में पानी बढ़ रहा है, लंग्स में पानी भर रहा है, पैर में सूजन आ रहा है, यूरिन का दवाई चल रहा है, you must see whether they have sleep apnea. This is an OSA care study ज्याच्यात असं आहे की हार्ट अटॅकची रिस्क जास्त आहे. सो पीपल who have sleep apnea they have an increased risk of heart attack. का बरं हे? जर ज्या लोकांना ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लेम आहे, हृदयाच्या ज्या रक्तवाहिनी ते नॅरो झालेत, बट दे आर मेंटेनिंग ब्लड फ्लो इन द डे टाईम. आता रात्री जेव्हा ते झोपतात त्याच नॅरो रक्तवाहिनीचा जर ज्याच्यानं जे रक्त जात आहे त्याचा जर ऑक्सिजनचा दबाव कमी झाला तर देन दॅट इज नॉट ॲडिक्वेट फॉर द हार्ट अँड द हार्ट कॅन फेस अ प्रॉब्लेम. ओके, अरिथमिया म्हणजे अरिथमिया मीन्स जे आपले जे पल्सचे जे ठोके आहेत ते रेग्युलर नसतात. यू मस्ट हॅव हर्ड मेनी पीपल हॅव अरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन. सो दॅट रिस्क इज हाय. वाय? ऑक्सिजन लेवल जे रात्री कमी होतात त्याच्यामुळे ते ठोक्यांचा प्रमाण वाढू शकतो. ब्लड क्लॉटिंगचा प्रमाण जास्त होऊ शकतो. तर ज्या लोकांना स्लीप ॲपनिया आहे त्यांच्या ब्लड कोऑग्युलेशनचा प्रमाण वाढतो. तर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, रिस्क ऑफ हार्ट क्लॉट, रिस्क ऑफ किडनी डिजीज अँड रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीज. सो देर इज ऑल्सो अ पेपर दॅट सडन कार्डियक डेथ can happen particularly night. You have many people who are snoring, who have multiple problems, and they just die at night, and one of the cause of sudden night death is sleep apnea, which is not treated. Pulmonary embolism is clots in the lungs. Stroke, I already told you about stroke. Stroke means paralysis. तर ज्या लोकांना स्लीप ॲपनिया त्यांना पॅरालिसिसच्या स्ट्रोकची चान्सेस जास्त असतात.
एपिलेप्सी, ज्या लोकांची एपिलेप्सी कंट्रोल म्हणजे फिटचा जो त्रास आहे ज्यांना, इफ दॅट इज ज्यांना वारंवार होत आहे, फिट इज नॉट गेटिंग कंट्रोल, इफ दे आर ओबीज, इफ दे आर स्लीप ॲपनिया, then if you treat the sleep apnea, the problem of epilepsy is better controlled. Chronic kidney disease. Kidney disease is very common. जर रात्री जर किडनीच्या रक्ताचा पुरवठा, जर ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी झाला तर इट कॅन वर्सन द क्रिएटिनिन, इट कॅन वर्सन द किडनी डिसीज. ओके, दॅट इज किडनी डिसीज. सो देर इज अ पेपर ऑन स्लीप ॲपनिया अँड chronic kidney disease. Anesthesia, big problem. I'll spend 1 minute on this. तर ज्या लोकांना स्लीप ॲपनिया आहे त्या लोकांना काय काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात. म्हणजे वेन एव्हर यू आर समबडी इज गोईंग फॉर सर्जरी अँड दॅट पर्सन इज ओबीस, वेट जास्त आहे, स्नोरिंग आहे रात्री, तर त्या व्यक्तीमध्ये स्लीप ॲपनिया बघणं खूप आवश्यक आहे. बिकॉज द रिस्क इज त्यांना ॲनेस्थीशिया देताना प्रॉब्लेम होऊ शकतो, रिकवर होताना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मे बी आय हॅव वन मोर स्लाइड विच इज बेटर ऑफ द, या दिस इज वन बेटर. दे हॅव अ वर्स पोस्ट ऑपरेटिव्ह रेस्पिरेटरी आउटकम. ICU स्टे कॅन बी मोर, म्हणजे ICU राहण्याचं प्रमाण जास्त असू शकतो. प्रोलॉंग हॉस्पिटल स्टे अँड इन्क्रीज, आम्ही जे एक म्हणतो इन्क्रीज रिस्क ऑफ मॉर्टॅलिटी, बट ICU स्टे, हॉस्पिटल स्टे कॅन बी इन्क्रीज्ड if somebody is undergoing surgery and that person has sleep apnea. प्रेग्नन्सीमध्ये ज्या लोकांना घोरायचा त्रास आहे, प्रेग्नन्सीमध्ये ज्यांना स्लीप ॲपनिया आहे, मी तुम्हाला सांगितलं सिव्हिअर स्लीप ॲपनियामध्ये रक्तात ऑक्सिजनचा दबाव कमी होतो आणि त्याच्यामुळे बेबीची ग्रोथ पण अफेक्ट होऊ शकते. सो मेनी टाइम्स यू सी जे मेंटली रिटार्डेड किड्स वगैरे असतात, इफ दॅट इज हॅपनिंग इन अन ओबीस लेडी, इन अ पर्सन हू स्नोरिंग, मे बी स्लीप ॲपनिया इज वन ऑफ द प्रॉब्लेम्स. Erectile dysfunction, this is again a big problem about impotency, that is also because of lack of blood supply. You treat it and then that becomes better. Eye problems including glaucoma, cancer. Now there are research to say that there is increased risk of cancer also. Chronic kidney disease मी already सांगितलं तुम्हाला, autoimmune disease असू शकतात. Last issue that I want to discuss with you is acidity. मी तुम्हाला काय सांगितलं की स्लीप ॲपनियामध्ये ते चोकिंग होतं. जी लोकं स्नोर करतात तुम्ही बघाल ते खूप मेहनत घेऊन श्वास घेतात, आणि जेव्हा ते खूप मेहनत घेऊन श्वास घेतात छातीत जे नेगेटिव्ह प्रेशर जे निर्माण होतं त्याच्यामुळे ॲसिड वरती फेकलं जातं. तर ज्या लोकांना ओबीज आहेत, रिपीटेड ॲसिडिटी आहे, रेग्युलर ॲसिडचं औषध घेत आहेत, तरीसुद्धा रात्री घशात जळजळतं, रात्री खोकला येतो, यू मस्ट सी इफ यू हॅव स्लीप ॲपनिया. इफ यू ट्रीट द स्लीप ॲपनिया, ॲसिडिटी प्रॉब्लेम विल इम्प्रूव्ह. तर I think I have now given you an overview. What is the treatment for this? Weight loss is very important for all obese patients. Weight loss is a treatment, is a big discussion. Okay, it cannot be covered now, but weight loss is important. And then there is something called as a PAP device, CPAP. Many of you must have heard. Either you must be using it, your friends, relatives must be. CPAP, BiPAP हे जे गोष्टी असतात हे खूप सोप्या गोष्टी आहेत. इट जस्ट प्रोव्हाइड्स एअर अंडर प्रेशर आणि रात्री जी आपली जी श्वसनलिका चोक झाली आहे त्याला ते ओपन ठेवतं. ओके, सो दीज आर द डिव्हाइसेस. अँड लुक व्हॉट हॅपन्स. दिस इज नॉर्मल. जेव्हा आपण श्वास घेतो हवे नाकेतनं अशी पाठी कलती फुफ्फुसात जाते. स्लीप ॲपनियामध्ये ते चोकिंग होत आहे, आणि जर आपण त्यांना जर पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर दिलं मशीन वापरून तर हे जे ब्लॉकेज आहे हे ओपन होतं आणि फुफ्फुसात हवा जाण्याचा प्रमाण नॉर्मल होतो. फुफ्फुसात जर हवा जाण्याचा प्रमाण जर नॉर्मल झाला तर ब्रेन गेट्स गुड स्लीप. ब्रेन डझंट हॅव टू बी ॲक्टिव्ह ॲट नाईट अँड ऑक्सिजन लेवल्स ऑल्सो इम्प्रूव्ह ॲट नाईट. सो अ सिम्पल ट्रीटमेंट कॅन गिव्ह लॉट ऑफ बेनिफिट. ओके, सो आय थिंक दॅट वॉज लास्ट. सो थँक यू व्हेरी मच. आय हॅव गिवन यू अन ओव्हरव्ह्यू अबाउट स्लीप, गुड स्लीप, स्लीप हायजीन, insomnia, sleep apnea, problems of sleep apnea in a very short time. You can ask me questions. Thank you, doctor. प्रश्न कोणाचे असतील तर कागदावर लिहून द्या. आमचे इथे क्लब सदस्य आहेत, त्यांच्याकडे कागद पेन उपलब्ध आहे, त्याच्यावर तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता. डॉक्टर तुम्ही बसा ना इथे. रवी जरा त्यांची चेअरमध्ये सेंटरला ठेवून दे ना. घेऊन गेली ती. सो हो तो लावतोय. सो पहिला प्रश्न असा होता डॉक्टर की ज्या व्यक्तीला स्लीप ॲपनियाचा प्रॉब्लेम झाला आहे त्याला स्वतःला हे कळू शकतं का? येस. आता त्याच्यासाठी अवेअरनेस महत्त्वाचं आहे. तर जे आज आपण जे डिस्कस केलं अवेअरनेस पाहिजे.
ओके. अवेअर म्हणजे स्लीप ॲपनियाची माहिती पाहिजे. आज जर तुम्ही बघितलं तर बरेच लोक जे स्नोर करतात ते गुगलवर जातात, बघतात व्हॉट इज स्नोरिंग प्रॉब्लेम, आणि पर्टिक्युलरली पेशंट नाही बघत, पेशंटचे जे स्पाऊस आहे, पार्टनर आहे, दॅट पर्सन विल सी अरे स्नोरिंग इज बिग प्रॉब्लेम. ते गुगलवर जाऊन बघतात की बाबा व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, हाऊ कॅन स्नोरिंग बी सॉल्व्ड, अँड दॅट्स वेअर द जर्नी ऑफ आयडेंटिफाईंग स्लीप ॲपनिया बिगिन्स. दॅट इज द मोस्ट कॉमन थिंग. ओके. स्लीप ॲपनिया असलेल्या रुग्णाने कुठली लक्षणं दिसली की डॉक्टरकडे गेलंच पाहिजे अशी परिस्थिती असते? येस, जर कोणी सकाळी व्यवस्थित उठत नाही, फ्रेश उठत नाही, ओके, म्हणजे 6-7-8 तास झोपल्यानंतर सुद्धाही जर त्या व्यक्तीला सकाळी फ्रेश वाटत नाही, सकाळी उठल्यानंतर पण फ्रेश वाटतं, चहा घेतली की वाटतं की बाबा चहा नाश्ता जरा परत जाऊन झोपावं परत, किंवा जे लोक कामाला जातात गाडीत बसल्या झोपतात, ट्रेनमध्ये झोपतात, इफ देर इज टायर्डनेस ड्युरिंग द डे टाईम, ओके, इफ देर इज लॅक ऑफ म्हणजे इरिटेबिलिटी, तुम्ही स्लीप ॲपनियाच्याबद्दल विचार करू शकता. आणि ज्या व्यक्तींना स्नोरिंग बरोबर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, परमनंट ॲसिडिटी and heart problems, whatever is there, you must think about sleep apnea, because if you treat sleep apnea, you can manage all the problems better. Okay. Deviated nasal septum त्याच्यामुळे स्लीप ॲपनिया नाही, डिव्हिएटेड नेझल सेप्टममुळे स्लीप ॲपनिया होत नाही, कारण का स्लीप ॲपनिया जे आहे हा मसलचा प्रॉब्लेम, इट्स अपर एअरवे प्रॉब्लेम ऑफ द नेक. मसल्स इकडे नॅरो होत आहेत, नॉट ॲट द नोज लेवल. ओके. केवळ जीवनशैलीत बदल करून स्लीप ॲपनिया बरा होऊ शकतो का? येस, म्हणजे जे आपण काय चेंजेस करू शकतो टू ट्रीट स्लीप ॲपनिया और टू रिड्यूस. नंबर 1, ओबेसिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. तर वेट रिडक्शन अँड एक्सरसाइज आर द की इश्यूज. ज्या लोकांना माइल्ड स्लीप ॲपनिया आहे, जर ती लोक ओबीज आहेत, त्यांचं वेट जास्त आहे, तर इफ यू लूज वेट अँड इफ यू एक्सरसाइज, देन द चान्स of sleep apnea improving is very high. So we see that with weight reduction, many people who are mild may not need treatment actually. Okay. Power sleep आणि स्लीप ॲपनिया काही फायदा होऊ शकतो? बघा आता कसं आहे माहिती आहे का, हे जे पॉवर स्लीप नॅप्स जे वगैरे जे म्हणतो ना, हा एक कम्प्लिटली वेगळा विषय आहे. काही लोक जे दुपारी स्लीप ॲपनियामुळे झोपतात ना, त्यांना वाटतं की ते पॉवर नॅप घेत आहेत. इट्स नॉट लाईक दिस. यू नो, वेन आर पॉवर नॅप्स युजफुल? You know, some people have traveled overnight, they have taken a night flight, for some reason रात्री त्यांची झोप व्यवस्थित झाली नाही आहे, दुसऱ्या दिवशी ते काम करत आहे. सो इफ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू फंक्शनिंग, देन दे कॅन टेक अ पॉवर नॅप सो दॅट दे कॅन रिकवर अँड फंक्शन ड्युरिंग द डे. ज्या व्यक्तीला एव्हरीडे दिवसांत 1 वेळा 2 वेळा 3 वेळा पॉवर नॅप लागत आहे, यू मस्ट सी बाबा त्याचं कारण काय, वाय यू नीड पॉवर नॅप. मी तुम्हाला काय सांगितलं, स्लीपिंग ड्युरिंग द डे टाईम इज नॉट अ गुड आयडिया. सगळ्यांना वाटायचं की आफ्टरनून सिएस्टा इज गुड, क्वालिटी ऑफ लाईफ इज गुड, ते सगळं बरोबर आहे. बट त्याच्याबरोबर जर तुम्हाला स्नोरिंग आहे, वेट जास्त आहे, अँड इफ यू आर स्लीपिंग फ्रिक्वेंटली, इट मे नॉट बी अ पॉवर नॅप. सो पॉवर नॅप काय आहे, वन्स इन अ व्हाईल इफ यू टेक अ पॉवर नॅप, दॅट्स फाईन. झोपेच्या गोळ्या घेऊन स्लीप ॲपनियामुळे जर झोप डिस्टर्ब होत असेल तर काही फायदा होईल का? अरे, दिस इज अ सुपर्ब क्वेश्चन. आता काय असतं की स्लीप ॲपनियामध्ये ज्या लोकांना जे ब्रीदिंगमध्ये, स्लीप क्वालिटीमध्ये जे प्रॉब्लेम होत आहे, दॅट इज बिकॉज द स्लीप जे आपले जे इकडे चोकिंग होत आहे त्यांना, यू नो, दे आर ॲक्च्युली चोकिंग. इट इज नॉट इन्सोमनिया. ज्या लोकांना इन्सोमनिया आहे आणि स्लीप ॲपनिया नाही आहे, दे विल बेनिफिट विथ द स्लीप ॲपनिया मेडिसिन. ओके. बट if you give a sleeping pill to a person who has sleep apnea, who is obese, who is snoring, त्यांचे त्या रात्री मसल बऱ्याच जे आपण झोपेच्या गोळ्या घेतो त्याच्याने मसल रिलॅक्संट होतं. अल्प्राझोलाम, डायझेपाम याच्या ज्या गोळ्या आहेत, याच्याने मसल्स रिलॅक्स होते. दे आर मसल रिलॅक्संट्स, सो दे कॅन वर्सन द स्लीप ॲपनिया. जी स्लीप ॲपनियाची जी तीव्रता आहे ती वाढू शकते. तर स्लीपिंग पिल्स आर फॉर पेशंट्स हू हॅव insomnia but not sleep apnea. Okay. You can do more harm. Similarly, I will take it forward. Alcohol. बरेच वेळा तुम्ही बघितलं असेल की जे लोक माइल्ड स्नोर करतात, ज्या दिवशी अल्कोहोल घेऊन झोपतात, दे स्नोर मोर. वाय दे स्नोर मोर? बिकॉज ऑफ अल्कोहोल द मसल्स आर रिलॅक्सिंग मोर,
they are going into deeper sleep because of the alcohol, and the sleep apnea is worsening. So often you will see that with alcohol, snoring is more on that night. Okay. सिनियर सिटीजन्स दुपारी जे झोप काढतात त्याच्यामुळे वेट गेन होतो का? No, weight gain and afternoon sleep is not directly linked. You know, now it's very important. See, मी तुम्हाला सांगितलं की जसा एज वाढतं ना, the night sleep goes down. Okay, this is well known. त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे? Sleeping time fix, waking up time fix. Now, along with that, if that individual has no other problems, and because of the retired lifestyle, if that person is taking an hour nap in the afternoon, that is fine. Okay? There are always exceptions to the rule. But if that afternoon nap is because of multiple health issues, then you have to check about it. And just taking the afternoon nap is not linked directly to obesity. But sleep apnea मुळे जे mind tired असतं, fatigue असतं, people with sleep apnea are disinterested in life. Okay? They don't want to exercise. They don't want to go outdoors. They are just tired. They want to be at home. They want to eat more. If that is the reason for the sleep, then yes, that can lead to obesity. Okay. योगा केल्यामुळे स्लीप ॲपनियामध्ये काही फायदा होईल? No, yoga is not directly linked to improvement of sleep apnea. Okay? Sleep apnea हा एक मेकॅनिकल प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे ही श्वासनलिका रात्री नॅरो होत आहे. ओके? ही स्लीप अपन्या नॅरो झाल्यामुळे हा एक मेकॅनिकल प्रॉब्लेम आहे. आपल्या श्वसन क्रियेला ऑब्स्ट्रक्शन होत आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या फुफ्फुसात इनफ एअर इज नॉट गोईंग. बट योगा इज इम्पॉर्टंट इन सम कंडिशन्स. वेर इज योगा इम्पॉर्टंट? फॅन्टास्टिक बेनिफिट इन इन्सोमनिया. इफ यू डू, ज्या लोकांना फक्त झोपेचा प्रॉब्लेम आहे, ज्यांना स्लीप ॲपनिया नाही आहे, if they perform yoga, then the sleep quality improves. If they do yoga meditation, sleep quality improves. If you do shavasana at night before sleeping, sleep quality improves. So yoga, shavasana, meditation, this will help you improve your sleep quality, improve the sleep duration if you don't have sleep apnea. Okay. आता स्लीप ॲपनियामध्ये टिपिकली तोंडानेच श्वास जास्त घेतला जातो. बट तोंडाने श्वास घ्यायची सवय असेल तर स्लीप ॲपनिया वर्सन होऊ शकतो का? नाही. तो जी तोंडाने ज्या लोकांना श्वास घ्यायची जी सवय आहे ना, देर आर 2 reasons. वन इज दॅट पर्सन हॅज अ नेझल ब्लॉक. ओके? कुठेतरी नेझल ब्लॉकेज असणार, नाहीतर दॅट फाय दॅट पर्सन इज इनहेलिंग द एअर थ्रू द माउथ. ओके? सेकंड इज, जर स्लीप ॲपनिया चोकिंग असलं तर आपण जे नाकाने श्वास घेतो, दॅट प्रेशर इज नॉट इनफ. दॅट्स वाय दॅट पर्सन इज डुईंग माउथ ब्रीदिंग. So why that person is doing mouth breathing, that you have to understand. Okay. हा प्रश्न थोडासा लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशनशी संबंध आहे की लेट झोपायचीच सवय लागलेली आहे, तर ते चेंज काही करण्यासाठी काही ऑप्शन आहे का? Yes, very good, superb question. You know, and I tell this to you, many people. मी तुम्हाला जे ते स्लीप हायजीनचे जे पॉईंट सांगितले, त्याच्याबरोबर तुम्ही जे व्यक्ती हे फॉलो करतील, 50% ऑफ पीपल विल नॉट नीड स्लीप मेडिसिन्स. And the rule is, if you are sleeping at late and getting up late, how do you change the schedule? Okay? Suppose कोणी रात्री 1 वाजता झोपत आहे आणि सकाळी 9 वाजता ते उठत आहेत. The whole cycle is for the toss, घरी प्रॉब्लेम आहेत, routine is not there. More for the working people. How do you solve this? इंग्लिश आहे. याच्यासाठी whatever time you sleep, 12, 1, 2, सकाळी उठायचा टाइम फिक्स करावा 7 वाजता. ओके? वॉट एवर टाइम यू स्लीप, वन्स यू वेक अप ॲट 7 o'clock in the morning, नॉट टू स्लीप द होल डे. संपूर्ण दिवस झोपायचं नाही. जर झोपेसारखं वाटलं तर देन दॅट पर्सन शुड गो फॉर अ वॉक, डू ॲक्टिव्हिटीज, डू आउटडोर ॲक्टिव्हिटीज, वॉट एवर, कीप डिस्ट्रॅक्टेड अँड स्लीप अगेन ओनली ॲट नाईट वेन यू फील स्लीपी. ओके? दिस पर्सन कॅन गेट व्हेरी इरिटेबल इन द डे टाईम. देन यू स्लीप ॲट नाईट. मग सपोज तुम्हाला पहिल्या रात्री तुम्ही सकाळी 7 वाजता उठलाय, पण तुमच्या सवयीमुळे तुम्हाला 1च्या अगोदर झोपच येत नाही, देन यू विल स्लीप ॲट 1 o'clock. दॅट्स फाईन. बट नेक्स्ट डे वेन यू वेक अप, यू स्टील हॅव टू वेक अप ॲट 7 o'clock. अँड नाव वेन यू वेक अप ॲट 7 o'clock, नेक्स्ट टाइम यू विल स्लीप ॲट 11 o'clock इन द नाईट बिकॉज यू अंडरगो स्लीप डेप्रिवेशन. पण ह्याच्यात महत्त्वाचं काय, यू शुड नॉट स्लीप ड्युरिंग द डे टाइम and you should fix up your sleep time. And एकदा तुम्ही 11 झोपला, next day you will definitely get up
instead of at 7 o'clock with a lot of ease. हार्ट पंपिंग लो झाल्यामुळे रात्री ब्रीदिंगचा प्रॉब्लेम होतो. तर त्याचा आणि स्लीप ॲपनियाचा काही संबंध? बघा, रात्री जे हार्ट फेलियर आहे ना, हार्ट फेलियरच्या पेशंट्स व्यक्तींना जर हार्ट फेलियर कंट्रोलमध्ये नाही आहे तर फुफ्फुसात थोडं पाणी वाढतं. फुफ्फुसात पाणी वाढल्याने हे व्यक्ती सरळ झोपू शकत नाही. हे व्यक्तींना जर तुम्ही असं प्रॉपटअप दिलं झोपायला, दे फील बेटर. तर ह्याच्यासाठी जस्ट स्लीपिंग लाईक दिस इज नॉट अ सोल्युशन. यू हॅव टू गो टू द डॉक्टर आणि ते हार्ट फेलियर बेस्ट कसं ट्रीट करू शकता तुम्ही ते बघायचं. नाव आफ्टर ट्रीटिंग ऑल्सो, if you are still having difficulty in sleeping, then you have to look at sleep apnea as one of the cause, because if you treat sleep apnea, then maybe your heart failure will be better controlled and then you can be able to sleep better. ओके. मगाशी तुम्ही प्रेझेंटेशनमध्ये दाखवलं की मानेचे स्नायू सैल पडतात आणि मग स्लीप ॲपनियाची ऑफन सुरुवात त्याच्यामुळे होऊ शकते. तर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज म्हणजे फिजिओथेरपी रिलेटेड काही उपयोग आहे याच्यामध्ये? रोल आहे? सो फार मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव्ह करून स्लीप ॲपनिया ट्रीट होतो असं काय आपल्याकडे अजून रिसर्च नाही आहे. ओके. सो देअरफॉर स्लीप ॲपनिया इज सच सिव्हिअर डिझीज विथ सो मेनी कॉम्प्लिकेशन. वी कॅनॉट टेल पर्सन की बाबा तुम्ही मसलची एक्सरसाइज करा आणि 6 महिन्यानंतर या, कारण का त्या 6 महिन्यासाठी दॅट पर्सन इज नॉट प्रोटेक्टेड. ओके. घोरण्याचा त्रास ज्यांना असतो त्यांच्यासाठी ऑनलाईन किंवा ओपन मार्केटमध्ये माउथ गार्ड नावाचा एक प्रकार आजकाल मार्केट केला जातोय. माउथ गार्ड. हां, माउथ गार्ड. या, त्याचा स्लीप ॲपनियामध्ये काही रोल? सी, आय हॅव टोल्ड यू, मी तुम्हाला काय सांगितलं, स्लीप ॲपनिया इज अ मेकॅनिकल प्रॉब्लेम हिअर. इफ माउथ गार्ड वॉज हेल्पिंग, द मेडिकल सायन्स वुड हॅव एक्सेप्टेड इट. वाय आय विल गिव्ह अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट वेन यू कॅन ट्रीट समथिंग विथ अ माउथ गार्ड? देर आर फ्यू पीपल, मी तुम्हाला दाखवलं, ज्यांची चिन पाठी असते, रेट्रोग्नॅथिया, चिन इज ॲट द बॅक. So there are some oral devices you can use to bring the chin forward. In those people it can help, but that is not a universal treatment. CPAP यंत्र वापरून सुद्धा जर श्वास घ्यायला त्रास होत असेल तर काही वेगळे उपाय उपलब्ध आहेत? Yes, so CPAP, जर स्लीप ॲपनिया आहे तर CPAP is the golden treatment. काही जण असे असतात व्यक्ती ज्यांना CPAPच्या ऐवजी BiPAP वगैरे लागू शकतो. दॅट डिसिशन वी विल टेक. आता स्लीप ॲपनिया योग्य पद्धती ट्रीट केल्यानंतर सुद्धाही जर झोपेत प्रॉब्लेम आहे, श्वास घेण्यात प्रॉब्लेम आहे, तो देन वी हॅव टू सी वेदर त्या व्यक्तीला दमाचा त्रास आहे, ब्रोंकायटिस आहे, काय दुसरा लंग प्रॉब्लेम आहे का, ज्याची पण ट्रीटमेंट करण्याची आवश्यकता आहे का. त्याच्यासाठी ऑल पेशंट विथ स्लीप ॲपनिया ज्यांमध्ये आम्हाला वाटतं, ज्या लोकांमध्ये की त्यांना लंग प्रॉब्लेम असण्याची शक्यता आहे, वी विल डू अ लंग फंक्शन टेस्ट अँड अ लंग असेसमेंट ऑल्सो. प्लस स्लीप ॲपनिया पेशंट कॅन हॅव अ कार्डियक प्रॉब्लेम, तर कार्डियक प्रॉब्लेम व्यवस्थित ट्रीट झाला आहे की नाही ते बघायला पाहिजे. बिकॉज स्लीप ॲपनिया इज अ गोल्डन ट्रीटमेंट फॉर द CPAP इज अ गोल्डन ट्रीटमेंट फॉर स्लीप ॲपनिया. पेशंट हॅज टू इम्प्रूव्ह. If patient is not improving, then you have to see why patient is not improving. Okay. So doctor, to continue it further, basically since you said that sleep apnea is a constriction of the upper respiratory tract, will position of sleeping impact? Yes. Very good question again. So, ज्या लोकांना स्लीप ॲपनिया असतं ना, एअरवेज गेटिंग नॅरो, जर व्यक्ती पाठीवर झोपतो तर टंग फॉल पाठी होतं. ओके. If the tongue fall happens, sleep apnea will worsen. The body एक natural mechanism मध्ये, most of the people who have sleep apnea or snoring, we sleep on the side. They sleep on the side because tongue fall होत नाही. आणि बरेच लोक पोटावर झोपतात का, the tongue comes forward, so the blockage is less. So sleeping on the side or sleeping on the stomach is a good practice for people with sleep apnea. Okay. There's one more question. Is acute sleep apnea is same as OSA? No, there is nothing called as acute sleep apnea. It is actually obstructive sleep apnea is one thing. Only what, it's one and the same. Okay.
you did touch upon this point, but since it's a query, I would like to ask again, does meditation help in solving sleep apnea problem? No, so I said meditation is unlike to help you with sleep apnea per se. Meditation is likely to contribute towards a better sleep quality and likely to help people who have insomnia. There is a query. This is by a 67-year person. The person has a habit of waking early up. So are there any, a person has a habit of early waking up. Are there any reasons which are connected with this sleep apnea? So if somebody has a habit of waking up early, you have to see what time this person is sleeping at night. Okay? Age 65, again the sleep hours become less. I said that, you know, for adults 7 to 8 hours is enough sleep. Many people have a 10% fluctuation. For many people 6 hours is enough. Okay? With those 6 hours of sleep, if that individual is fine during the day, if the individual doesn't have any problems, then I think that can be adequate. But then you have to, is that, that's there. Is that individual any medicines which are causing the sleeping problem? That you have to see. Is there any other sleep hygiene measure which is there? Is that person having depression? Is there any reason? I mean, the point is, if somebody waking up early is not the point. The point is, what is the quality of sleep that individual is having? How many hours that individual is sleeping? That has to be checked. Okay. I think if there are no questions, we can wrap up this session. Many thanks, Doctor, for giving us a very elaborate explanation to all the questions with a lot of patience and explaining it in a very lucid manner which layman can understand. I thank you for your presence, being a part of this function, and thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you very much. Yeah, I now invite Medical Director Atul Gokhale to felicitate Dr. Prashant with a citation. Yeah, hi Dr. Monica, please do the honors. Let me just read this. Rotary Club of Mumbai Parleshwar is proudly presenting Dr. Prashant Chhajed in sincere appreciation of your valuable contribution to the spread of health education and awareness in the Vile Parle community on the topic of sleep well, be well. Presented on this day of Wednesday, 6 December 2023 during RCMP's signature event Samvad Doctoranshi held at Dr. Hedgewar Ground, Hanuman Road, Vile Parle, Mumbai 57. Thank you. Thank you once again, and thank you audience for being a part of this deliberations. And we have another sessions tomorrow, and that session is also an interesting session, Prevent Diabetic Foot Complication. This is by Dr. Tushar Rege. So we expect you to be in full house to be present tomorrow. So thank you and good night and have a good day. Bye.